What is this interest of America in wanting democracy in every country? It depends on how you define democracy. Yeah, I know. No, I mean like that is their like white horse one. Yeah, it's like the ideology. Pहिले Soviet ko communism भने जस्तै America ko democracy भने. Democracy. What is a democracy when you have supported some of the worst Latin American dictators? You have supported Ferdinand Marcos, the biggest dictator of Philippines. You supported the Shah of Iran. You supported South Korea ko. They were all dictators until recently. All supported by the Americans. And biggest is Saudi Arabia. I mean, it's one of the worst theocratic dictatorships you can ever by normal. Yeah, it is Saudi. They like it. Peace be unto them. Let them live the way they like. Interfere किन गर्ने? तर त्यसलाई democracy भनेर अनि चाहिँ नि अमेरिकालाई मन नपरेको चाहिँ anti-democratic हुने उसलाई मन पर्यो भने चाहिँ worst dictators also become. अब यसमा Franklin Roosevelt has come out with a great statement at one time. अब तपाईँको ट्युब उसमा चाहिँ अब त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु हुन्छ कि हुँदैन तर SOB, you know what a SOB is, है? So he was talking about some Latin American dictator. I think it was Paraguay ko military dictator ho ki ko ho. And Roosevelt is famous for saying that yes, he's an SOB, but he's our SOB. Yeah, I remember that statement. Right. त्यसैले यो पनि कस्तो सिनिकल अहिले हेर्यो भने अब Saudi Arabia ko crown prince, who's the de facto ruler, हैन? अब त्यो journalist Khashoggiलाई he was literally sawed to death, alive, हैन? अब सब उ गरे तर Biden goes and does a fist bump with him. At the same time, अहिले American Western media को narrative हेर्न थाल्यो भनेदेखि पुटिन त अब राक्षसै भइहाल्यो हैन? Forgetting the fact that he was elected. Yeah. Okay, you may not like him, you may not do all kinds of things, but don't forget he was elected. True. And उसैको American Chinese supported Chinese एउटा त्यो Nevada Center भन्ने छ. You can Google that and see it. It's an American supported NGO which the Russians have branded foreign agent अहिले क्या. उसले सर्वे गर्छ रसियाभरि. र त्यो सर्वेमा अहिले if you just Google Nevada हैन Putin popularity उसले गरेको Putin popularity मा Putin को popularity in Russia is about 80 between 80 and 86% हुन्छ. Right. जबकि mainstream narrative के छ भने people in Russia are against Putin. Oh, they are fed up, they are this thing. And त्यति मात्रै हैन, Putin is almost dying of cancer probably, हैन? The Russians have run out of all ammunition, they don't have tanks, they are buying Iranian drones. अब इरानियनले गाली गरे आज बिहान पनि हेर्दै थिएँ म तपाईकै प्रिपरेसन गर्ने क्रममा. र इरानले नराम्रोसँग चाहिँ नि त्यो मीडियाहरुलाई वेस्टर्न मिडियालाई गाली गरिरहेछ. We haven't supplied any arms to Russia at all. So majority of Russiaको ammunitions it's made Russia मा. अब म यहाँ मसित फिगर छ है. यो रसियन चाहिँ नि आर्म्स को कुरा उठिहाल्यो हैन. अहिले Russia is the second biggest arms exporter in the world after US. Second biggest. Right? Russia ko arms industry le चाहिँ नि अहिले it provides within Russia 20% of all manufacturing jobs. Wow. In Russia. Wow. Russia is currently manufacturing hypersonic missiles which America and NATO does not have. And they are kind of अलिकता यो कुराले पनि अलिकता तर्सेको छ. त्यो तर्सेछ किनभने Russian missiles will reach America much faster than American missiles can come to Russia. And it can deviate in air. Yeah, exactly. It's very advanced. अब US and Russia together account for about 60% of the global arms export. So Russia is an arms manufacturing superpower भन्नु पर्यो. अनि even nuclear weapon को context मा पनि almost 90% of the weapon त US र America US र Russia को बीच divided छ. त्यसमा पनि Russia has more arms. Russia is slightly more, yes, than nuclear weapons. अब त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि it is not just कसरी Russia runs out of equipment, they are running out, अब Ukraine is winning and अब winning भए त्यो Zelensky गएर अहिले चाहिँ नि मलाई arms पठा भनेर बेग गरेर बस्छ. हैन त्यो त सम्भवै छैन. Russians have been blowing up everything the Americans and the French and the British have provided. So Ukraine लाई चाहिँ कहिलेसम्म support गर्न सक्छ with arms and ammunition because eventually they are going to run out as well. र US को हिजो पनि हामीले डिस्कस गरे US को त US मै बन्दैन weapons बन्दैन अनि US मा चाहिँ नि because of their decline in manufacturing. यो अब के it comes back to that last talk we had the nature of capitalism. कस्तो हुँदो रहेछ भन्देखि चाहिँ नि पहिले मर्केन्टाइल क्यापिटलिजम भयो, त्यसपछि इन्डस्ट्रियल क्यापिटलिजम भयो हैन, अनि त्यसपछि फाइनान्शियल अहिले चाहिँ फाइनान्शियल क्यापिटलिजममा छ है. भनेपछि
countries that control the finance seem to control everything. जहाँ पनि पैसा हाल्ने उ गर्ने फ्याक्ट्रिजहरू कन्ट्रोल गर्ने भने अब त्यसले अहिले के गर्यो भने and we can talk about it later about de-dollarization and all that's going on between Russia, India, China, BRICS countries. It's a huge topic by itself. Okay? We can only touch on it, but let's do that later. You the like history this is going to be a major point. It's a major watershed. It's a major tectonic shift. टेक्टोनिक शिफ्ट भन्छ नि हैन त यसले गर्दा के अहिले देखियो भने म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापेसिटी भने त हैन साच्चै भने नि कि जर्मनीमा थियो अमेरिकामा एकदम कम रे हैन तर मेन म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापेसिटी त चाइना रसिया थाइल्यान्ड भियतनाम इन्डियामा पुगेछ युएस को वेस्टर्न कन्ट्रिजको किनभने वेस्टर्न कम्पनीजहरूलाई जहाँ सस्तो छ त्यहाँ जाने है मैले हिजो भने नि तपाईँकै यहाँ छिमेकी एउटा चाहिँ नि के भएको थियो भने दे वर रनिङ विथ जर्मन हेल्प 5 पाइला अगाडि है विच युज टु बी अ होटल बिफोर हैन दे वर रनिङ यो चिप्सको क्या अब के आउँदो रहेछ भने द होल बिल्डिङ वाज स्टेरलाइज्ड एयर कन्डिसन एन्ड स्टेरलाइज्ड फ्रम डस्ट फ्री एन्ड अल एन्ड हाम्रो लोकल यहाँ टोलको ज्यापुकेटीहरू यिनीहरू दे गट रियल गुड जब भेरी सिक्योर अल वुमेन वर्किङ देयर होइन त्यो इन्डस्ट्रीमा फेरि त्यो कमलो हात चाहिँदो रहेछ होइन सिक्योर एटमोस्फियरमा हाई पे नेपालको स्ट्यान्डर्डमा राइट नेक्स्ट टु यर हाउस भात खाएर त्यहाँ आउनु मिल्ने होइन हिँडेर एन्ड दे वर वर्किङ देयर तिनीहरूको के रहेछ भनेदेखि चाहिँ नि उताबाट कुन कुन कम्पोनेन्ट कम्प्युटरको आउने चिप्सहरू त्यो दुईवटा चिपलाई केमा गएर त्यो वेल्डिङ गरिदिनु पर्ने क्या इट्स भेरी फाइन माइक्रोस्कोपबाट हेरेर त हाम्रो वेल्डिङ चाहिँ नि जस्तो होइन क्या ग्रिल वेल्डिङ जस्तो होइन क्या भेरी फाइन अब त्यो वेल्डिङ पनि भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसलाई त खालि त्यो जोडिदिने के हालेर ट्याक गर्ने अब एउटा कम्पोनेन्ट आउँछ यहाँ आउँछ अर्कोबाट आउँछ अनि त्यहाँ ठ्याक्क त्यो जोड्यो अनि अर्कोमा हालिदियो बाकसमा यसो गऱ्यो एन्ड द्याट गेट्स प्याक्ड एन्ड एयरलिफ्टेड ब्याक टु जर्मनीमा त्यही काम गर्न त्यतिको लेबर हायर गर्नु पऱ्यो भनेदेखि इट बी टु एक्सपेन्सिभ द जर्मन कम्पनी केम अफ अल द प्लेसेस होइन टु पाटन ढोका होइन इन ओल्ड होटल एन्ड हाउस्ड इट एन्ड इट वाज गुड इनफ गोइङ अब नेपालमा यो हामीले एक्सप्लोइट गर्न सकेनौँ त्यति यो त्यो बन्द भयो त्यो अब त्यसको लामो अर्कै छुट्टै कथा छ तर यो कुरो त भियतनाममा थाइल्यान्डमा कोरियामा यो जापानमा सुरुमा होइन यो त कम्पनीजहरूले त गरे हो नि वेस्टर्न कम्पनीज अब अमेरिकनहरूको गल्ती के हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ नि होइन र बेलायतीको पहिलो र अमेरिकन नट सो मच जर्मन अब जर्मन चाहिँ अहिले फेस गरिरहेको छ त्यो म्युजिक है उनीहरूले के गर्यो भने अब हामी यो डर्टी इन्डस्ट्रिजहरू त यो टफ जब्स र डर्टी इन्डस्ट्रीको अब यो थर्ड वर्ल्डमा अन्डर पोल्युटेड थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा पठाउने भनेर ल्यारी समर्स युएस ट्रेजरी सेक्रेटरी थियो पछि हार्वर्डको प्रेसिडेन्ट भएको थियो अनि गट किक्ड आउट बिकज अफ सम स्क्यान्डल आई थिङ्क इट वाज अ मी टु scandal or something. Don't ask me. Larry Summers, that's the name. We debated against him in Yasa in Vienna about 20 years ago because he made a statement as US Treasury Secretary that Treasury Assistant Secretary, Professor. Unle ke bhanyo bhane third world countries are under polluted. Right? So we should export our polluting industries there to make sure that America and other we are clean. He said that. Now that was such an affront and I was on the other side of the debating table, Vienna ko yasma, and we had a debate. I still remember that. It's morally wrong to export pollution. Factor But American companies are big masters and owners of American enterprise. Like cheap labor pollution laws are stringent, so it's cheaper to manufacture there. भनेर लगे अब यहाँ प्रब्लम मैले के पर्यो भने यो कोभिडले त देखाइदियो कि त्यो सप्लाई चेन भन्ने त इज सो टेन्युअस भेरी भेरी डेलिकेट हुँदो रहेछ सप्लाई चेन अनि त्यसमा पनि त्यो जापानिजले ल्याएको कन्सेप्ट चाहिँ नि हो पहिले के भन्छ भने जिरो स्टक म्यानुफ्याक्चरिङ हो के भन्छ होला के जस्ट अन टाइम म्यानुफ्याक्चरिङ अब यो सिटिङ इन अ फ्याक्ट्री यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ नि यो आइटम र यो आइटम जोडेर त्यहाँ पठाइदिनुपर्छ त्यति काम हो दिनभरि इट्स अ भेरी बोरिङ जब है तर इट्स हाइली पेइङ ओके होइन फर द लेबरर्स एन्ड अब त्यो काम गर्नलाई त्यो कम्पोनेन्ट पनि ठ्याक्क आउनु पऱ्यो त्यो कम्पोनेन्ट पनि ठ्याक्क आयो भने यहाँ अर्को कम्पोनेन्ट त्यो जोड्ने चाहिँ ग्लु पनि आउनु पऱ्यो होइन ठिक्क टाइममा आउनु पऱ्यो नि अब दुईवटा कम्पोनेन्ट आयो तेस्रो आएको छैन भने त यो स्टक होल फ्याक्ट्री इज डेड होइन त यो सप्लाई चेनहरू चाहिँ एकदम टेन्युअस ब्यालेन्स बसिया रहेछ त्यो टेन्युअस ब्यालेन्स वाज पार्ट अफ द बेनिफिट अफ ग्लोबलाइजेसन जुन अमेरिकनहरूले चलायो ग्लोबलाइजेसन द्याट्स ट्रु यो ओइल ट्रेडले नै चलाएको हो ग्लोबलाइजेसन अब त्यो चाहिँ कोभिडले पहिले खतम पार्यो अब आएर यो युक्रेनसित आयो युक्रेन वारमा कि उनीहरूले के गर्न थाल्यो भने स्याङ्सन्स अब हामी कसरी पनिस गर्ने रसियालाई हामी कसरी पनिस गर्ने इरानलाई भनेर क्युबालाई गरेको जे थियो स्याङ्सन्स वी विल नट अलाउ यु टु
buy dollars, you will not allow you to our banking system, यो भनेर त्यो गर्दै अब यहाँ समस्या यो ब्याकफायर गर्यो अब नराम्रोसँग ब्याकफायर अब युरोको भ्यालु घटेर अस्ति डलरभन्दा तल पुगिसकेको थियो हैन अब यहाँ प्रब्लम अब कस्तो आयो भनेदेखि त्यो गर्ने बित्तिकै के भने अब रसिया एन्ड चाइना एन्ड इरान दिज आर बिग कन्ट्रिज इरानलाई आखिर ड्रोन बनाउन त कसैले रोकेन छ अमेरिकन स्याङ्सनले रोकेन दे आर अ भेरी क्रिएटिभ पिपल है म सम्झन्छु सानो इन्सिडेन्ट यो भन्नु जरुरी छ क्या आई रिमेम्बर रिडिङ यो कति 10-15 वर्ष अगाडिको कुरो हो अब म एक्ज्याक्टली सम्झिनँ है तर के भएको थियो भने अमेरिकनले ड्रोन पठाएर अमेरिकनको कामै त्यही हो ड्रोन पठाउने अनि सम काइन्ड अफ ड्रोन चाहिँ इरानमा अब कहाँ अफगानिस्तानमा हान्ने गर्ने क्रममा इरानियन्स डाउन्ड एन अमेरिकन ड्रोन इट्स न्युज क्या त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ न्युज भएको थियो अब डाउन त गऱ्यो तर इट वाज नट अर्डिनरी मिसाइल हानेर डाउन गरे होइन what the Iranians had managed to do was they had managed to hack into a flying American drone and hack its control system to get it to safely land in Iran. Oh, Russians out there to daudaera aye ni tya Iranian le bulaya here they took that American drone apart everything how it is made everything yeah haina now you may have the ability to shoot down a drone that's a great ability but your ability to hack a drone and bring it down is even bigger ni oh Iranian harle त्यो capacity independently develop गरेछ हैन अमेरिकनले स्याङ्सन गरेर के फरक पर्यो त्यो अब चाइना जस्तो कन्ट्रीलाई स्याङ्सन गरेर रसिया जस्तो कन्ट्रीलाई स्याङ्सन गरेर they'll say okay hang you know we'll do it on our own one is a huge military powerhouse arko is the rising economic is also a military powerhouse हैन दुईटै economic powerhouse पनि हुन् if they can manufacture hypersonic missiles that America can't then they must have something in them right म भनिहाल्नु म त्यहाँ I think did I tell you last time or I must have talked somewhere else if it's repetition forgive me त्यो दनेशमा म पढ्दाखेरि हाम्रो होस्टेलबाट युनिभर्सिटी त्यहाँ पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट जानलाई 15 मिनट जति हिँड्नु पर्थ्यो हिँड्दाखेरि राइट साइडमा देयर वाज अ इन्स्टिट्युट गेट्स वर लक्ड यु कुड सी थ्रु द फेन्स बट यु कुड सी द नेम अफ द इन्स्टिट्युट एन्ड इट वाज अ क्लोज्ड इन्स्टिट्युसन रसियनहरूले त्यसलाई पोस्ट अफिस बक्स भन्थे क्या इट हेज नो नथिङ देयर इट्स सिक्रेट इट्स ओन्ली गट अ पोस्ट अफिस नम्बर है भने तर नाम थियो त्यहाँ इन्स्टिट्युट अफ टाइटेनियम है Interesting. Titanium is a very tough metal. And that's used, it's very light and very strong. पछि मैले त्यो न्युज पढ्दाखेरि के हो भने रसियनहरूले नयाँ सबमेरिन बनायो भनेर न्युज विकको अघि टाइममा आर्टिकल मैले पढ्न पुगेँ के भएछ भने रसियनहरूले लन्च गरेर नयाँ सबमेरिन इट वाज सो नोइजी त्यो सोनिक त्यसको चाहिँ आवाज चाहिँ यु कुड हियर इट अक्रस द एटलान्टिक इभन इन अमेरिका रे यो हो भने एन्ड द न्युज किप्स राइटिङ सेज द्याट वाज द गुड न्युज The bad news was it was going 3 times deeper and 3 times faster than anything the Americans had. This is about 20-30 years ago कुरा हो है भन्नुको मतलब त्यही टाइटेनियम इन्स्टिट्युटको त्यो देन हुनुपर्छ त्यहाँ टफ हल त्यो प्रेसर धान्न 3 टाइम्स लोवर अनि त्यसपछि त्यो न्युज विकमा के लेखाएको थियो भने न्युज विक टाइम चाहिँ नि युएस नेभी डज नट इभन नो हाउ टु मेक सच सबमेरिन्स भन्नुको मतलब यो रसियन्स चाइनिजहरू भने दे आर नट जस्ट त्यो होइन क्या अहिले पोर्ट्रेयल जुन रसियनलाई गरिन्छ दे आर बम्किन्स दे नो नथिङ दे आर युजलेस पुटिन त एउटा चाहिँ डाकु मात्रै हो डाकुको सरदार मात्रै हो हि इज अल्सो डाइङ अफ क्यान्सर रे होइन के अन्टर सन्ट लेखा छन् नि यहाँ होइन एउटा अमेरिकन सेक्रेटरी फर्मर चाहिँ नि उसले चाहिँ एम्बेसडर हो कि सेक्रेटरी भन्नु परेको छ द ट्रबल विथ पुटिन त्यो पनि सानो न्युज आयो इट्स ओन्ली बिकज आई लुक फर सच न्युज क्या द ट्रबल विथ पुटिन इज टु हेल्दी भनेर हो कि तर मिडिया नेरेटिभ त एकदम क्या पुटिन त क्यान्सरै भइसक्यो होइन भने त यस्तो किसिमको चाहिँ नि नेरेटिभ हाम्राले अनक्रिटिकली ल्याएको छन् है अब त्यो सोभियत युनियनको चाहिँ नि एकचोटि पहिला यो एड्रेस गरिदिइहालौँ यो डिडलराइजेसनको कुरा एड्रेस गरौँ एन्ड देन विल गो ब्याक टु द वार ओके या बिकज यो सानो रहेछ अब अमेरिकनले स्याङ्सन अप्लाई गर्न थालेपछि त के भयो भने त यो त दिस इज कल्ड वेपनाइजेसन अफ द डलर राइट डलर इज अ रिजर्भ करेन्सी डलर इज द ट्रेडिङ करेन्सी सिन्स द एन्ड अफ द सेकेन्ड वर्ल्ड वार त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिस पाउन्ड थियो ब्रिटिस पाउन्ड वाज द रियल करेन्सी ब्रिटिस एम्पायरको सन नेभर सेट अन द ब्रिटिस एम्पायर भनिन्थ्यो नि ब्रिटानिया रुल्स द वेव्स भन्थ्यो अहिले त केही पनि छैन होइन तर पाउन्ड वाज द्याट त्योभन्दा अगाडि क्यापिटलिजमको स्टार्टमा इट वाज द डच गिल्डर है त्योभन्दा अगाडि रेनेसान्सको पिरियडमा इट वाज इटालियन फ्लोरिन द्याट वाज द रियल करेन्सी द्याट वाज द भ्याल्युड करेन्सी क्या होइन त्यो करेन्सी भने चाहिँ कुनै कन्ट्रीको स्ट्रेन्थ उसको चाहिँ नि रुल अफ ल उसको ट्रेड प्रोटेक्सन इत्यादिमा चाहिँ नि बेस हुने कुरो हो क्या
होइन त्यो भएपछि मान्छेले आफ्नो पैसा यसमा राख्यो भनेदेखि म यो पैसा जहाँ पनि युज गर्न सक्छु जसले पनि मेरो यो पैसा लिइदिन्छ भन्ने अहिले नेपाली पैसा कसैले लिँदैन नेपाल बाहिर तर डलर जसले पनि लिन्छ भने जस्तै त जब अमेरिकनले यसलाई चाहिँ नि वेपनाइज गर्यो क्या विथ स्याङ्सन्स स्विफ्ट प्रयोग गर्थ्यो ब्याङ्किङ सिस्टम प्रयोग गर्न नसक्ने यो गर्ने भनेपछि अब कन्ट्रीहरू चुप लाएर चाहिँ त बस्दैन होइन अब कन्ट्री लाइक रसिया और इरान और चाइना इज नट गोइङ टु क्राई रन रेगनको भाषामा भन्यो भने दे विल क्राई अङ्कल भनेर नो बडी क्राइज ओ डियर अङ्कल स्याम भनेर त गर्दैन सो दे स्टार्टेड दिस प्रोसेस अफ सेइङ लेट्स ट्रेड इन आवर ओन करेन्सी होइन सो पहिले रसियनहरूको अहिले म्यासिभ सप्लाई अफ ग्यास टु चाइना भइरहेको छ विथ द साइबेरियन पाइपलाइन एन्ड इट्स इन्क्रिजिङ दे आर बिल्डिङ अनदर पाइपलाइन त्यसैले यसलाई युरोपले नकिनेर के भयो जम्मै चाइनालाई फाइदा भयो आउँदा होइन सो दे गट लङ टर्म चिप कन्ट्र्याक्ट्स है अब त्यो चाहिँ अब रसियनले युआन र रुबलमा दे हेभ कम टु एन एरेन्जमेन्ट टु ट्रेड किनभने उनलाई रसियनलाई पनि चाइनिज प्रडक्ट किन्नुपर्छ चाइनिजलाई पनि रसियन ग्यास किन्नुपर्छ भनेपछि इट्स क्वाइट गुड टु बी एबल टु डु द्याट सो दे डिड द्याट फर्स्ट है त्यसपछि अहिले आएर इन्डियाले रुपियाँलाई पनि इन्टरनेसनल ट्रेडिङ करेन्सी बनाउने बिचमा छिर्यो इन्डिया के एन्ड साउदी अरेबिया पनि हो मैले चाहिँ किन भन्छ चाहिँ रसियन करेन्सी र चाइनिज करेन्सी मध्ये केही हुन्छ जस्तो लाग्यो देन आई रेड द न्युज अबाउट साउदी अरेबियन लाइक हुन्छ दिस पिपल गेटिङ इन्भल्भ इन इट सो नाउ विथ द म्यासिभ ओइल रिजर्भ्स बिङ इन्भल्भ अनि दिस किनभने युएसको डलर पनि इट इज हेभिली ब्याक बाई द ओइल नै त्यसैले इट्स कल्ड पेट्रो डलर राइट सो आई थट लाइक वान अफ दिस तिनवटामा केही हुन्छ अब आउट अफ नोवेयर मैले अस्ति देखेँ लाइक इन्डियन रुपिज इन्डियन चाहिँ भेरी शार्प अनि लाइक कहाँबाट इन्डिया छिर्यो यहाँबाट जस्तो भइरहेको थियो होइन इन्डियाको के छ भने त्यसमा पनि प्राइम मिनिस्टर गुजुभाइ छन् है हाम्रो मोदीजी गुजरातीज आर ट्रेडिङ पिपल या डेफिनेटली मारवाडी गुजराती यिनीहरू दे आर टफ ट्रेडिङ पिपल क्या राइट सो त्यो कल्चर चाहिँ अब बङ्गाली लिटरेरी पिपल भने जस्तै होइन तामिलहरू भने अब इन्टेलेक्चुअल पिपल भने जस्तै गुजरातीहरू दे आर ट्रेडिङ पिपल आई मिन इट्स ब्याड टु क्यारेक्टराइज एन्ड पुट स्टेरियोटाइप्स अन एनिथिङ बट इट इज अ स्टेरियोटाइप द्याट हेज सम ट्रुथ टु इट क्या है त त्यहाँ अहिले के गरेको छ भनेदेखि चाहिँ नि उनीहरूले अब रसियन र उसको चाइनिजसित चाहिँ उनीहरूको अहिले प्रब्लम भयो उनीहरूले आई डोन्ट थिङ्क दे हेभ दिस थिङ तर त्यो पनि गर्छ किनभने चाइना इज अलमोस्ट नम्बर 1 ट्रेडिङ पार्टनर अफ इन्डिया अहिले भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई है त अब इट्स इजियर फर इन्डिया टु डाइरेक्टली ट्रेड इन युआन इफ दे कम टु एन अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ चाइनिज द्याट द चाइनिज वुड अनर इन्डियन होल्डिङ्स अफ युआन and similarly vice versa Chinese would Indians would honor Chinese holdings of rupee हैन अब त्यो आउँछ बिस्तारै है त त्यत्रो ट्रेडिङ हुन्छ भने अब त्यो एक अननेसेसरी डलर किनेर त्यो गर्नु भन्दा त सिधै गर्नु फाइदा हुन्छ करेन्सीमा गर्ने है रसियन र चाइनिजको भइसक्यो रसियनको र इन्डियनको पनि भइसक्यो रुबल रुपी ट्रेड चाहिँ भयो पहिले पनि थियो अलिअलि लिमिटेड मात्रामा नाउ द इन्क्रिजिङ यस देयर आर डिफिकल्टिज देयर आर मेकानिक्सको डिफिकल्टी छ यो नयाँ ट्रान्जिसनमा जानलाई कसरी गर्ने भन्ने बट कन्ट्रिज लाइक चाइना इन्डिया रसिया अब के आयो भने साउदी अरेबिया पनि अब चाहिँ चाइनासित violating an agreement that Saudis had with America that the Saudi riyal was pegged to the US dollar. एन्ड भाइबल रिजन पनि छ त अस्ति के अरे पुटिन जब साउदीमा चाहिँ बिकज दे वर लाइक ओइल अब हामी धेरै प्रड्युस गर्दिनौँ भन्दाखेरि काइन्ड अफ लाइक थ्रेटेन्ड नि दे कट डाउन द सप्लाई बाइडेन काइन्ड अफ थ्रेटेन्ड नि त मिडल के अरे अरेबियन्सहरूलाई पनि एन्ड आई थिङ्क इट सेट देम अफ इन अ रङ वे अनि त्यसपछि नाउ लाइक इभन जनरल मान्छेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के भनेपछि लुक एट द शिफ्ट इन डाइनामिक्स आई मिन लाइक देयर इज रसिया देयर इज चाइना देयर इज इन्डिया देयर इज Saudi Arabia and this was bistari the BRICS countries yeah exactly and so and many countries are trying to apply for BRICS exactly Egypt European countries haru pani tyo shift bhayirako cha towards like yo side ma भनेपछि look at the dynamics of war ma who is the bad guy who is the good guy भनेर त्यसले नि देखाउनु पर्ने हो नि त इट्स नट लाइक पहिला जस्तो कि रसिया र चाइना मात्र एउटा साइडमा छ रेस्ट अफ द वर्ल्ड इज लाइक वेस्टमा छ वर्ल्ड एन्ड फ्री वर्ल्ड त्यो छैन नि त बट मेजोरिटी अफ यो जुन इकोनोमिक या जुन जियोपोलिटिकल शिफ्ट भएर चाहिँ इट्स टुवर्ड्स रसिया भनेपछि देयर इज समथिङ लेजिट वाट्स ह्यापनिङ यो सबैको कजमा चाहिँ सो यो इन्डियन रुपिज लाइक मेन करेन्सी हुँदै जाने इट्स अ लङ प्रोसेस अफ कोर्स तर इट इज मुभ शिफ्टिङ टुवर्ड्स द डिरेक्सन इट इज शिफ्टिङ टु द डिरेक्सन त्यति मात्रै होइन वान इन्ट्रेस्टिङ सानो पिस अफ न्युज फेरि मेरो आई गट अ फनी काइन्ड अफ माइन्ड होइन आई रिड थिङ्स एन्ड कति कुरा त बिर्सिन्छ हिजो के पढायो आज बिर्सक्छ होइन तर त्यहाँ सर्टन थिङ्स द्याट सिम टु हिट यु बिकज अफ यर पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट इन लुकिङ एट थिङ्स क्या एउटा सानो न्युज आएको थियो त्यो धेरै कभर भएन त्यो मोदीले हि इनअगुरेटेड ए मेटल एक्सचेन्ज इन सुरत Okay. Metal exchange. Right?
Okay, why that struck me was because I had a friend from Japan who we studied in Berkeley. होइन फुलब्राइटमा हामी ती थियौँ. He used to work for MITI. म नेपाल सरकारको इन्जिनियर थिएँ, राजपत्राङ्कित अधिकृत फुलब्राइटमा जाँदा. त्यस्तै ऊ पनि गभर्मेन्ट अफ जापानको मिनिस्ट्री अफ इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री, मिटी सुपर मिनिस्ट्री हो जापानको, त्यसको हि वाज एन एम्प्लोई है कि. आएको थियो, हामी बिकेम ग्रेट फ्रेन्ड्स हो कि. पछि हामी फर्किसकेपछि म नेपालमा आएँ, जागिर छोडेँ, म आफ्नै काम गर्न थालेँ. ऊ चाहिँ मिटीमा हि रोज टु प्रिटी हाई प्लेस. एन्ड एक्चुली म बेलायत जाँदा आई फाउन्ड आउट हि वाज इन लन्डन है. उसले दिपक कमल आउनु आई ट्रिट यु फर लन्च भने. अब ठुलो त्यहाँ केमा गरेछ भने त जेट लिङ्क हो कि जेट रो भन्ने यस्तै के कम्पनीमा जेट थियो तपाईँ, जापान इन्टरनेसनल मेटल ट्रेडिङ इन्डस्ट्री हो कि यस्तै के हो नाम थियो क्या. भनेपछि जापान इज अ कन्ट्री द्याट हेज नो रिसोर्सेस लाइक दिस. इट्स नट अ मेजर आयरन ओर प्रड्युसर ओर ओइल प्रड्युसर यो सबै होइन. अब टोयोटा सोयोटा भएभरको म्यानुफ्याक्चर गरेर बेचिरहेको छ संसारभरि. उसलाई मेटल चाहियो, एल्युमिनियम चाहियो, स्टिल चाहियो होइन, भएभरको मेटल चाहियो. जापानमा त छैन. अब त्यो ट्रेडिङबाट गर्नुपर्छ. सो जापान ह्याड ओपन्ड अप अ मेजर स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी इन लन्डन कल्ड जापान मेटल ट्रेडिङ इन्डस्ट्री लिमिटेड है. त्यसको हेड यो भएर बसेको थियो मेरो साथी. त्यहाँ बस्यो. मलाई भेरी फ्यान्सी ठाउँमा, म त लन्डनमा त आफू जाँदाखेरि कहिले पनि आई क्यान्ट इभन एन्टर दोज प्लेसेस, भेरी एक्सपेन्सिभ है. तर उसले लग्यो, अब ठिक छ जापानिज हो है. अनि त्यहाँ मैले के बुझेँ भने अल मेटल ट्रेडिङ ह्यापन्स फ्रम लन्डन वर्ल्ड वाइड है. अब यो त कस्तो भने जुवाको खाल खोले जस्तो क्या होइन. जुवा खेल्दाखेरि यु एन्ड आई प्ले जुवा होइन, आई क्यान लुज यु क्यान लुज है. तर खाल राख्ने त कहिले पनि हार्दैन नि, जहिले पनि जितिरहेको हुन्छ नि खालेले होइन. त मेटल ट्रेड एक्सचेन्ज चाहिँ नि यो स्टक एक्सचेन्ज जस्तै हो. त्यो लन्डनमा हुँदाखेरि बेलायतीहरूलाई थुप्रो फाइदा थियो. किन यु हेभ टु बाई दोज डिल इन पाउन्ड होइन, यो ऊ. अनि त्यो ट्रेड गर्दाखेरिको चाहिँ त्यो आउने कमिसन पर्सेन्टेज ह्युज अमाउन्ट थियो. त्यो द्याट ऱ्यान द ब्रिटिस इकोनोमी. अब मोदीले he started one in Surat. Now what does this tell you? Of course it may not immediately challenge England, but given India's economy and size, and it has already overtaken UK in economic size, होइन. भनेपछि त भोलि metal trading will be done much better out of Surat. If Iranians want some metal or Japanese or South Africans want some metal, something or the other, better to do it through Surat. Why would you do it through England? किनभने तिनीहरूले they can sanction you है. अब यसले के गर्यो भने अमेरिकन एन्ड द कलेक्टिभ वेस्टले के गर्यो भने दे शट देमसेल्भ्स इन द फुट. आफ्नो जुन एसेट थियो विच वाज द ट्रस्ट इन योर करेन्सी, यु भायोलेटेड द्याट नि. त्यसमा पनि त्यो रसियन एसेट सिज गरेको छ, रसियनहरूको ब्याङ्क होल्डिङ होइन, $300 बिलियन जतिको. अफ अल द थिङ्स त्यो गरिब अफगानको पनि सिज गरेको छ अमेरिकनले यार. त्यो अस्ति भयो अमेरिकन भागेर जानु पऱ्यो होइन. अफगानिस्तान ह्याड होल्डिङ्स. हिजो भर्खर चाहिँ नि यो रसियन त्यो पहिलेको प्रेसिडेन्ट के हिज इन चाइना राइट नाउ, अर हिज जस्ट गन टु चाइना, डिमिट्री मेडभेडेभ होइन. हि इज मेड अ स्टेटमेन्ट सेइङ द्याट अमेरिकन्स सुड रिटर्न अफगान्स मनी, नट स्टिल अफगानी मनी भनेको छ. अमेरिकन सिज द्याट मनी. एन्ड के भने तिनले भनेदेखि चाहिँ नि द्याट मनी विल बी युज टु पे अफ भिक्टम्स अफ 9/11 रे क्या. Now, that doesn't make sense. It doesn't make sense because 9/11 was done out of the 19 hijackers, 17 were Saudis. One was, I think, a Somali or something like that. There was no Afghan involved in that. Yeah, Osama bin Laden was hiding somewhere between Afghanistan and Pakistan. That's a different issue. तर त्यसको लागि चाहिँ to punish a whole nation and steal their foreign holding assets. गर्दाखेरि त के भयो भने suddenly people look at that and say भोलि अमेरिकाले त हाम्रो पनि पैसा खाइदिएला भनेपछि every oligarch trust गयो. अनि every oligarch who parked their money in London or New York होइन, Saudi Arabpatis, Nigerian Arabpatis, traders, Indian Nirav Modis and Kingfisher को त्यो अर्को के हो होइन, they would all park their money in London. Now they won't. किनभने हाम्रो त सिज गर्दैन नि यसले भनेर दे लुक फर न्यू प्लेसेस टु डु द्याट नाउ. द्याट एन्ड देन लाइक द डलरमा पनि त पार्क गर्ने भएन नि त. अब गर्ने भएन. सो इट्स बेटर टु पार्क इट इन सम अदर करेन्सी विच यु क्यान कम एन्ड युज. जब कि यहाँ चाहिँ अनेक चाहिँ नि उसले गर्छ. गर्दाखेरि यसको ड्यामेज चाहिँ नि त कलेक्टिभ वेस्टलाई चाहिँ सलिड है. अब त्यसले गर्दा यहाँ यसको अब चाहिँ ब्याक टु युक्रेन. अब युक्रेनलाई चाहिँ कन्टिन्युस सपोर्ट गर्ने आर्म्स हो भनेपछि कुन आर्म्सले गर्ने? अहिलेसम्म त तिम्रो थोत्रा थात्री सोभियत युनियनका पुराना पोल्यान्ड सोल्यान्डमा इस्ट जर्मनीमा भएका आर्म्सहरू त सप्लाई गर्यो होइन, विच द रसियन्स वेरी ह्याप्पी टु ब्लो अप होइन. देन यु स्टार्टेड सप्लाइङ हाइमार्स विच द रसियन्स आर अल्सो भेरी ह्याप्पी टु ब्लो अप. दे कन्टिन्युसली ब्लोइङ अप. अब जिलेन्स्की गएर हामीलाई मोर इक्विपमेन्ट चाहियो भने हाउ विल यु प्रोभाइड द इक्विपमेन्ट?
हिजोसम्म त यु आर अ ट्रेडिङ करेन्सी एन्ड रिजर्भ करेन्सी सो यु कुड अफोर्ड टु प्रिन्ट एज मच डलर्स एज यु वान्टेड बिकज यु कुड एक्सपोर्ट द इन्फ्लेसन टु अदर कन्ट्रिज अब त सकिँदैन त्यो पनि प्लस म्यानुफ्याक्चरिङ पनि आफ्नो ल्यान्डमा हुँदैन छैन म्यानुफ्याक्चरिङ त बाहिर गर्नुपर्छ अब म्यानुफ्याक्चरिङ त डिफेन्स जस्तो अब कमिजको होस् या कम्प्युटरको होस् सम्म भनौँ या यु क्यान स्टिल डु इट डिफेन्स इन्डस्ट्रीमा त त्यहाँ त अरूले आएर त्यहाँ तुरन्त साबोटाज गरिदिन्छ नि रोकिदिन्छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सिरियस प्रब्लम आइसक्यो क्या त्यसैले यहाँ के देखिया छ भन्दाखेरि आई थिङ्क दे प्रब्ली यो कस्तो हुन्छ भने दे बिट मोर देन दे कुड च्यु होइन त युक्रेनले चाहिँ यो देखेर छ कि अहिले होइन यो सिरियस प्रब्लम आइसक्यो युरोपभित्र पनि अहिले देयर इज अ लट अफ आउँछ त्यो न्युजमा तर मेन स्ट्रिम मिडियाले त्यति कभर गर्दैन होइन अब इटालीमा कम्प्लिटली चाहिँ नि यो नेसनलिस्ट गभर्मेन्ट आइदियो यो मेलोनी भन्ने कि होइन सी इज अ क्वाइट अ फायर ब्रान्ड भेरी गुड स्पिकर ओके त्यो आछ त्यस्तै चाहिँ नि अरू ठाउँमा पनि अब जर्मनीमा त्यस के अरे समथिङ अलायन्स फर जर्मनी हो कि एफडी हो कि के भन्ने छ नि हो तिनीहरू चाहिँ दे आर राइजिङ फ्रान्समा मारी लिपेनको पार्टी हेज गट मोर सिट्स देन दे एभर डिड इन देयर हिस्ट्री होइन भन्नु मतलब त्यहाँ युरोपमा पनि एक काइन्ड अफ शिफ्ट इज कमिङ एन्ड वाट इज ह्यापनिङ इज दिस शिफ्ट दिस काइन्ड अफ अ रिफ्ट डेभलपिङ बिट्विन युरोप एन्ड अमेरिका